नमस्कार आत्म अन्वेषण आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज अध्याय मो पाखे जड़े अतिथि आसी पहुंची जहां परिचय तो मु देवी ता सहित से निज परिचय भी निजे देवे किंतु तांको विषय किछि कहिया को गले से जड़े एमिति महिला जे समाज सेवा रे भी निजको प्रूफ करिसंती ता सहित से जड़े गृहिणी समाजसेवी समाज रे विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होता लोक मानक पई से गोटे आशार आलोक आउ ता सहित से तांकर किछिटा राजनीति रे भी निजर प्रतिपादन करछंती दक्षता। तो आसंतु तांको सहित भेटिबा। मैडम निरुपमा कर मैडम नमस्कार। नमस्कार। तो जेमति कि मु आपनका परिचय देली मु चाहछि आपन भी किछि निज विषय रे कहंतु। आज्ञा निरुपमा कर नमस्ते मु जने समाजसेवी मु आरंभ कली 2016 रे समाजटा पूर्व गृहिणी थिले हाउस वाइफ मु हाउस वाइफ थिली तापरे जिमति देखिली मो पिला छोट थिले बहुत समस्या रो मु निजे भी सामना करिछि प्रतिघात देकी सामना करछि मु निजे लोक मानको देखे बहुत अवहेलित होंती लोक माने मो तांको से माने कहंती जे झियो तो एते स्ट्रांग तो काहे एमती साइलेंस रहिछु तो चाहिले हम दुखटा दूर होई परिबो से लोकंकर जो आशीर्वादटा जो माने बळटा से आज मते आने की ए जगह रे ठिया करी लोक मानकर आस्ते आस्ते सेवा आरंभ कली मो निज पांठी मो लोक मानकर माने कहबा कथा नुहे किछि ना किछि ताको काम रे मु लागि आ बहुत महिला माने अवहेलित होंती मो पाखको आसंती से माने भी उपकृत होंती आशीर्वाद भी दियंती जे जाहा हो एमिति दक्षता झियो हमको गोटे दरकार। अच्छा अपा डाकुची आगे गोटे कथा पचारिबी जे समाज सेवा केही केबे एमती पिला बेलू तो करि न थांती सेमती किछि परिवेश परिस्थिति तांको सामना को आसले तांको भीतर रे जो क्वालिटीटा थाए सेटा से समय रे बाहरी आसे काहाकू साहाय्य करिवार मनोभाव काहाकू सहानुभूति देखिबार जो भीतर थाए तो सेटा बाहरी आसे। तो आपण मते टिके कहंतु विवाह पूर्वरु आपण ए समाज सेवा रे थिले ना विवाह पर थिली मो विवाह पर समाज सेवा को आसिली मो लोकंको सेवा रे जड़ित हली किंतु सेतबेले मो हाउस वाइफ थिली हाउस वाइफ थिले हाउस वाइफ रे पुणी समाज सेवा जो करिले केमिति काना समाज सेवा बिना धन रे तो समाज सेवा करिवा पई मु भाबुनी आज काली के करि पारुथुए तो गोटे गृहिणी से केमिति समाज सेवा करि परिबो बिना अर्थरे नहीं सेटा गोटे ट्रिक हमहु सिखांतु सेटा हला निजर मनोवृत्ति जने निजर मनोवृत्ति थाए निश्चय बाट देखा जाए गोटे हला तम पाखरे जंदी जो प्रतिभाटा थिबो से आपा आपे निजको निजे दक्षता आसीबो जेतबेले मु बाहाला परे जेतबेले मु निजे सामना कली सब परिस्थिति को नेकी आ विभिन्न लो लेडीज मानक से मिसिली सेमानक परिस्थिति जेतबेले बुझिली मो मन रे आसीला गोटे दृढ़ विश्वास जे मु लोकंकर कोनोसी सेवारे लागि परिबी मो पाखरे जेतिकी हो मो लोकंक काम रे लागि से मनोभूतिटा आसीला मो घरे भी मो पुओ मो पिला माने मो स्वामी सपोर्टिंग कले जे कहले नाई जदि पांचटा लोक हम द्वारा साहाय्य पाउछंती ए रास्ता हमर ठीक अछि मु सेति में मु निजे न खाए पछे के जोटा है मु लोकंक सेवारे लागि आ राति अधरे डाकिले मु केबे पछ मुचा देनी मु ताको काम करे। अच्छा ए जेमती कहिले कि परिवार रो सहयोग आपनको को मिलिथिला सेते आपण आगेले ए जो पारिवारिक सहयोग भितरे परिवार केबे नेग्लेक्ट हिचंती परिवार तो मते सपोर्टिंग न देथिले मु आज पर्यंत ए जगह रे पहुंची न थान किंतु परिवार केबे एमती आपनकर ई समाज सेवा क्षेत्र रे रहिबा जोगु केबे परिवार प्रति आपनकर समय देबा केबे अभाव हेछि एमती केबे अनुभव करछिन नहीं मु मोर आगो घर काम करे मो पिला को धंदा बुझे मो हस्बैंड को कथा बुझे ता परे मो जेति टाइम मिले मु लोक को सेवा रे टाइम मु दिन राती थकापन हेले भी मते दिके बाधेनी एने मु लोक को सेवा रे रहे आ मते खुशी भी लागे ताले कही रखिबी जे जने गृहिणी बहुत गुडे गृहिणी भी देखुथिबे ए वीडियो तो गृहिणी माने सहजरे भाबी नियंती जे हम घर काम करिलु एते घर काम हम करूछु थकी जाउछु आ पारुनु आ किछि करिवा पई किंतु निश्चित भाबरे मैडम जने उदाहरण हे परिबे जे गृहिणी हेई कि भी
ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷର ପରିବାର ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର 20-21 ବର୍ଷ। 20-21 ବର୍ଷର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସେ ପରିବାରକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଯେ ନାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ଆପା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବି ଯେମିତି କି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଥିବେ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଇଜି ବି ନୁହଁ। ତ କେବେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ? ମୁଁ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଖାତିର କରେନି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାର ବହୁତ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ସେତକ ଭାବିଲେ ଆମେ ଘର କୋଣରେ ବସିଯିବା। ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଯୋଗେଇବାର ଅଛି। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ସାମ୍ନା ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ମତେ କିଛି ଲାଗିନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ମୁଁ କେବେ ଥକିନି। ମୋ ସେ ଜୋଶ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେତିକି ମନୋବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ସେବାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଟା ନିରୁପମା କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରଖିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହସିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମୁହଁ ପଛପଟର ଦୁଃଖକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି କହିପାରିବେ? ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଅଛି। ମନର କଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକ କଣ ସେଇଟା ଦୂର କରିବେ କି? ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନିଜେ ତ କଷ୍ଟରେ ରହିକି ତ ଆମକୁ କଣ ସେ ସେବା ଯୋଗେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ମୁଁ କହେ ନାଇଁ ମୋର 5ଟା ଲୋକ ଯେମିତି ଖୁସି ରହିବେ ମୋ ସେ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ମୁଁ ସେଇ ମନୋବଳ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯୋଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ ମତେ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲା ମାନେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଏମିତି ଚାଲିବା ଭଲ ଥାଉ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିଥାଏ, ଏ ସେବା କରିକି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପା ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆସେ ଯେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଯେମିତି ପାରିବାରିକ କଳହ ହେଲା, ଝଡାଝାଟି ହେଲା, ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧିଆ କାମ କେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରନ୍ତି ରାତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି ଆପଣ ଆସିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା? ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରେ କଣ, ମୁଁ କହିଲି ବା ଘରର ଯେମିତି ସପୋର୍ଟିଂ ଟା ମିଳିଲା ଗୋଟେ ମହିଳା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ସେ ଘରର ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛି ସେ କେବେ ମତେ କୁଠାବୋଧ କରନ୍ତିନି, ନାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ମୋର ବି ସେ ମନୋବଳ ଅଛି, ମତେ କେବେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିନି, ଆଉ ଆସିଛି ବି ଯଦି ମୁଁ ଖାତିର କରିବି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ କହେ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବର୍ଷର ସମାଜ ସେବା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି? ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଲୋକ କହିବେ ପଚାରିଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର କରିଛି। ସେ କେତେ ବି ଗାଳି ଶୁଣିଛି, କେତେ ବି ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡା ଖାତିର କରେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେମିତି ପାଦ କାଢୁଛି ଲୋକ ତ ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ରହିଗଲେ ଆମେ ରହିଯିବୁ ଅଟକିକି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ନିଜେ ଆଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ, ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କହିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରେରଣା ନ ହବ, ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ହବ, ତାହେଲେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଉ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତ ଆମେ ଗଣି ଗଣିକି କରିବାନି, ତଥାପି 1000 ଉପରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସେବା ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ବୋଧେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ଗଣିବା ଗୋଟେ ଲୋକ କି 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଇଟା ବି ସେ ହିସାବ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ ବି
ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ମୁଁ ପଚାରିଲେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିନଥିବେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆପଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି? ଏମିତି ତ ବହୁତ ଆସେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କର କେସ୍ ଆସେ, କୋଉମାନଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁନି, କୋଉ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇପାରୁନି, ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ବହୁତ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ପଇଲେ ମତେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବି ମାନେ ତା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଦବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ମୁଁ ସକ୍ସେସ କରେ। ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଉଠି ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଝୁପୁଡି ପୁଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଲଢିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ଆମେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଛୁ। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉ, ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ହଉ କି ଲୁଗାପଟା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ, ଯୋଉଠି ମହାମାରୀ କୋରୋନାରେ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଟା ମୁଁ ବଢାଏ। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏକୁଟିଆ ରହିକି ତ ସମାଜ ସେବା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଚାରିପଟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତ ସେମିତିଆ କିଛି ଗ୍ରୁପ ବି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ କେବେ କୋଉଠି ପାଇଛନ୍ତି? ପାରିଶ୍ରମିକ ମତେ କେହି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ମୁଁ କରେ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ କରେ, ନହେଲେ ଆମେ ମହିଳା ମାନେ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକି ସେମାନଙ୍କ କାମ ଉଠାଉ। କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଆମେ ହାତରୁ ଦଉ। ସିଏ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କାମଟା ଆମେ କରୁ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମନର ଗୋଟେ ଆସେ ବଳ। ନାଇଁ ଆମ ସକାଶେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହଉଛି, ସେଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର ବି କରାନ୍ତି, ତ ସେ ବାହାଘର ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, କମ ଖର୍ଚ୍ଚର କାମ ନୁହଁ, ତ ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା ଅର୍ଥର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ଜଣେ ମା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ମୋ ଝିଅଟି ବାହା ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଭୋଜିଟି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେତିକି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକ 20-25 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ସେ କରିଥିଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଦାନ କଲି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସମୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ କରିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ପଡେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରେ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦିଏ। ନା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ କରାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି କି କୌଣସି ଏମିତି କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକିନା ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଆମ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ସେବାରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ହବ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଯଦି କୋଉମାନେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ ରହିପାରି ଯଦି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନମ୍ବର ତଳେ ଦେଇଦେବି ସ୍କ୍ରିନରେ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାଜ ସେବାରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ନିଜର, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ କରିଛି ସେଇଟା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ସବୁବେଳେ ମୋ ହାତରୁ ଦବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ମହିଳା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଅପା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ, ଖାଲି ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନେ କେତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର କେତେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ କମ ଏଜ ରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, 15 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଗ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କଣ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ନା ଝିଅ ମାନେ ବେଶୀ କମ ବୟସରୁ ବାହା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବି ବାହା ହେଇଛି, ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ପାଠ ପଢିବାର ଆଉ ବି ମତେ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲାନି, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କହି ରଖିବି ଯେ ସମାଜ ସେବା କରିବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱର ଆଗ ଧାଡିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା। ଯଦି ଜଣେ ମାଟ୍ରିକ ପଢିକି ବି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦବା ସହିତ
फाइनेंशियली सेमानंकु हेल्प करबा सहित ट्रस्ट भी गढ़ी पारुचंदी तो याठू बड़ कथा किछि नै मु भाबनी जे माने आपण अधिक पाठ पढ़ी जैतिले जे आउ याठू अधिक किछि कर देइथांदे तो शिक्षागत योग्यता निज दक्षता ठू निश्चित भाव में दक्षता को किछिटा सहयोग दबो बट केवल शिक्षागत योग्यता ही आपनकर दक्षता सेटा नुह अच्छा नेक्स्ट आ किछि आगु बढ़िबा जेमति कि आपण राजनीति क्षेत्र रे भी निजको प्रूफ करिसंदी तो टिके से विषय रे कहंतु आपण राजनीति रे कोन कर राजनीति रे मो जेतबे समस्या आरंभ कली सेतबेले माने सबुबेले मु जाने मो गुरु मते जणे कहंती मु जो ट्रस्ट करछि जा माध्यम रे से कहंती तमे कर्म करि चलो जणे तुमको फॉलो करू मु सेई माध्यम रे मु सबुबेले मो कर्म करि चलली कर्म करिवारु कोउठी मु ताको कथा मने पकेली मते के गोटे फॉलो करू से फॉलो रे मु आज बीजेपी रो जणे सभानेत्री हेछि मंडल कहीं ना मो प्रिय नेता जी लुलु भाई से गोटे छोट समस्या नहीं पाखक मु जाइली मो व्यक्तिगत समस्या सेतबेले मु बहुत समस्या माने दूर करछि किंतु मु निजे समस्या रे एते जड़ित हो जाइतिली सेइथुर बाहरिबाकू मु भाई को पाखु जाइली भाई मोर कार्यकलाप आउ दक्षता देखिकी मोर लोक आसिकी माने लोकों पे एमती सेवा करूची सब टिकी टिकी नजर रखिकी मते कहले नीरू तमे काम करि चलो केते बेले माने पछ गुंचा दियो मु तांको आदर्श माने बड़ भाई हिसाब रे माने मु मो काम करि चलली लक्ष्य रे और राजनीति रे आज मंडल रो महिला मोर्चा रो सभानेत्री बहुत बढ़िया कथा गोटे कहले तले आपनको कार्य दक्षता समाज सेवा निश्चित भाव में आगु को आपनको नौची आगे अच्छा ये जो राजनीति क्षेत्र रे आपण निजु केमिति प्रूफ करिसंदी बा राजनीति रे निजु को कोठी देखुचंदी राजनीति तो आमे आसीचे लोकंग जेंति समाज सेवे सेंति राजनीति ना लोकंगर सेवा दीटा जाक सेवा मिसिले हमको आउ टिके झड़ित होबाकू पड़ुची जो टाइम टा हमें दउतले सेटा अधिक आउ टिके टाइम होची सेतरे भी राजनीति चलची समाज सेवा भी लोकंगर चलीची एठी गोटे कथा पचारिबी जेंति कि गोटे साधारण रे समस्तंकर माइंड रे थाए जे समाज सेवा कहिले जड़े समाज रे विभिन्न लोकों को साहाଯ୍य करिया बट राजनीति कहिले लोकों भितर टिके किछिदा माइंड डाइवर्ट हुए जेमति कि लोक माने भाबंती राजनीति के आसी माने निश्चित भाव ये पैसा खाइबा पई आसी तो समाज सेवा और राजनीति निश्चित भाव में दुई जन को परिपूरक कहना हेल्प करती राजनीति भी बहुत क्षेत्र में हेल्प करे सामाजिक परिस्थिति को सुधार खाली जड़े लड़ीदेले तो हबनी किंतु जो पैसा लोकंर मेंटालिटी अच्छी जिनस जे आमे भी जेतबेले कौन से गोटे राजनीतिक परिस्थिति देखु तो आमे भाबु जे नेता माने पैसा खाइ देथिबे सेमति आपनको सामना भी एमति किछि परिस्थिति नहीं नहीं मो व्यक्तिगत हिसाब रे मो निज कथा कहिबी मु कौन से नालसा के पैसा लोभरे मो राजनीति की जाई नाही मु जाए लोकंकर सेवा पई मु चाहे जो गरीब मानकर लोकंकर काम मु करि पारुनी मते कष्ट होउची राजनीति चापटा पइले लोकंकर सुविधा रे हेइ जाउ किनु मो पैसा लोभरे केबे जाइनी पैसाटा लोकंक पाखक पहुंचू लोक सेवा पांतु सरकार जो सुविधा दउचंदी लोकंक पाखरे पहुंचू सेटा मोर लक्ष्य मु पैसा पछरे केबे जाइनी किनु मते पैसा रे दरकार नै मते लोक खुशी रे रहिले मु खुशी मते लोकंक सेवा दरकार अच्छा गोटे नारी नेत्री हिसाब रे हमर राजनीति क्षेत्र रे थाई सरकार जते सब स्कीम सब बाहर होची से सब को आपण को हिसाब रे आपण उचित जगह रे नै कि पहुंचे परछन जो सरकारंकर जो सुविधा बाहरुची सेटा हमें लोकंक पाखरे केमिति पहुंचीबो हम प्रयास सेटा लोकंक पाखरे केमिति पहुंचीबो लोक माने केमिति सेतरे माने उपयुक्त हेबे सेटा हम लक्ष्य मु सेटा चेष्टा करछि मो माने मु निजे व्यक्तिगत हिसाब रे मु लोकंक पाखे पहुंचे आ कहार कोन हेई नथिबो मु निजे जाई सेटा कलेक्शन करे लोक मानकर केम जो होला आवास योजना हो
ହେଲା ଯୋଉ ଲାଇଟ ନାହିଁ, କାହାର ସମସ୍ୟା, କାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉନି, କାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ହଏ ମୁଁ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବି ଆମର ମହିଳା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦି ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ। ସିଏ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାର ଆହୁରି କିଛି ଅଛି। ସିଏ ହେଲା ଆମର ଗୁରୁମା କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଶୈଳୀଟା, ସେ କେବେ ଥକନ୍ତିନି। ଯେତେ ଯାହା ହଉ ସେ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ। ଆଉ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମତେ ସାହସ ଆସେ ଯେ ସିଏ ଯେମିତି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳିଆ କାହିଁ କିଛି ନ କରିପାରିବା। ମତେ ସେ ସାହସଟା ଆସେ। ଆଉ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉଟା କହିଥିବେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କର କାମରେ କରିକି ଦେଖେ। ସମାଜ ସେବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ମୋର ବଡ ଭାଇ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଲୁଡୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରେ, ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଯାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଏ, ଯୋଉଠି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ଫୋନ କଲା ମାନେ ମୋ କାମଟା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ମାନେ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧାରେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବେ, କୋଉଠି ପାଣି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ କି ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କାମଟା ହେଇଯାଏ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସମାଜ ସେବା କରିବାରେ। ହଁ, ରାଜନୀତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି ମୋର ଟିମକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରେ। ମୁଁ ସେତିକି ଆଶା, ମୋର ଭରସା ନିଜେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ଦୁନିଆଟାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ନିଜକୁ ନ ଭଲ ପାଇବେ ତାହେଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡେ ନାରୀ ବି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିବେ, ସେ ଘର କୋଣରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମାଜର ଆଗ ଧାଡିରେ ଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୃହିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କର୍ମଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଚାପ ହଉ କିମ୍ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଏସବୁ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଆଶାରେ ରହିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ କଣ ଏମିତି ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ବାନ୍ଧି ସିଏ ବି ସେଇ ପଥରେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ? ନିଜର ଆଗ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦିନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲି, ମତେ ଆଜି ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଠିକ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଜନା କରେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କାମରେ ଗୋଟେ କରିବି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ କେମିତି 5 ଲୋକଙ୍କୁ ମଲା ବେଳେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଥିଲା, ଆମ କିଛି କାମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ କେବେ କାହା କଥା କାହା ଚାପରେ ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମହିଳା ବହୁତ ବାଟ ଗଲେଣି, ତମେ ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖ, ଆଉ ଆସ ମିଳିମିଶିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସମାଜ ସେବା କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେବ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ର ବି ଯଦି କିଛି ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସେୟାର ଫୋନ କରିଦେବି। ନମ୍ବର ଅଛି ମୋ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ, ହଁ, ନାରୀ ଶକ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ମିଳିଲା ଯେ ଘର କଣରେ ବସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋର ପରିଚୟ କେବଳ ଘର ଭିତରେ 4 କାନ୍ଥରେ ହିଁ ଅଛି, ତାଠୁ ଆଗକୁ ବୋଧେ ନାହିଁ, ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସମାଜ ତାକୁ ଆଉ 4 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ମାନେ ଧର କୋଉ କାମରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କି ଚଳିବାକୁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେସିନ୍ ଆଣୁଛି, 10-20 ଜଣଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ବି କାମ କରିପାରିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେଇ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାମ ବି ଯୋଗେଇବି।
ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଯେ ଯଦି କେହି କାମ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ସମ୍ମାନର ସହିତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ଏଠି ସେଠି ନ ଖୋଜି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ବି ଯୋଗେଇ ଦେବାର ସକ୍ଷମତା ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ବାକି ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ମତେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସମାଜ ସେବା ରାଜନୀତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ତାର ଫେଜ ଆସେ ଲାଇଫରେ ସେ କୋଉ ଫେଜ ରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେ ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଭେଟ ହବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।